Hi students, again welcome to our class, math class. Let's continue our balance portion of lesson 4. Now we are going to page number 62. In page number 62, there is some pictures are given here. First, there is a circle. Okay, and this circle is divided into two equal parts, vertically divided into two equal parts. Here, out of dash, and one part is painted with pink color. Pink color. This color is blue color. But a blue color which shade another one is pink color. So blue color which number shade. Okay. Then out of dash equal parts, one part is colored blue. Out of dash equal parts, out of how many equal parts are there? Etra parts are cut chedu? 1 and 2. Out of two equal parts, how many part is blue color? One part. One part is blue color. Okay, that is the first question. Out of two equal parts, one part is colored in blue color. Next, second question. Again, this picture can be. This is also blue color. Again, I got this with equally. We got how many parts now? 1, 2, 3, 4. Here is pink color. Pink color. Okay. Here is pink color. Here is blue color. And out of this, here the circle is divided into how many parts? Divided into 4 equal parts. Out of 4, total 4, dash equal parts and dash are colored blue. 4 equal parts. This color blue change. This is blue color. This is blue color. This is pink color. Okay. Out of 4, 2 parts is colored with blue color. Blue color. Out of 4. This is 4 parts. This is 2 parts. This is 4 parts. Again I will cut this into another. This is pink color. This is blue color. Okay. First vertically and horizontal. Now 4 parts are there. Okay. Next I will cut this into now how many parts are there? This is third question. How many total parts here? All are pink colors. These parts is pink color. These are blue color. Same color adu thanne പക്ഷേ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റൈൽ മാറ്റി. ഇതിപ്പം ആദ്യം നടുക്കൂടെ ഒന്ന് ഈക്വൽ കട്ട് ചെയ്തു പിന്നെ ഇങ്ങനെ ക്രോസ്. അപ്പോൾ total how many parts is there? Here is the circle is divided into total how many parts? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Total 6 parts. Out of 6, blue how many is there? Out of 6, blue is how many parts? 1, 2, 3 parts. Out of 6, 3 parts is blue color. Okay, right? Then another one. വീണ്ടും ഞാൻ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുക. ആദ്യം ഞാൻ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തു, പിന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തു, പിന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തു, പിന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഈക്വൽ കട്ട് ചെയ്തു. അപ്പോഴും ഈ ഭാഗത്തെല്ലാം പിങ്ക് കളറാണ്. ഈ സെയിം പിക്ചറിനെയാണ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യുന്നത്, പല രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇതെല്ലാം ബ്ലൂ കളറാണ്. ഓക്കെ. Then here how many parts are there? This is question number 4. How many parts is there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Total out of 8. Total 8 parts. In out of 8, how many is colored in blue parts? 1, 2, 3, 4. 4 part is colored in blue color. Okay. What? Same picture. ഒരു ഭാഗം pink, ഒരു ഭാഗം blue. Another colored portion is different. Different parts of colored portion. First question 1/2 parts is blue. Second question
blue vanu. Next another one is 8. I cut it into 8 parts. Out of 8, 4 parts are blue color. Well, how from this example we can say that ella same alle itre bhagam thannalle blue ivide itre bhagam പക്ഷെ കട്ട് ചെയ്ത പാർട്സ് അനുസരിച്ച് ഡിഫറൻസ് വരും. അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെ എഴുതാം? 1/2 ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇത് ഈക്വൽ ആണ് ഏതിന് 2/4 2/4 അത് ഈക്വൽ ആണ്. നെക്സ്റ്റ് 3/6 നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത 4/8 then all are equal. This is called the equivalent fraction. Equivalent fraction. In 4th standard you already learned how to find out equivalent fraction. Equivalent fractions എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാമെന്ന് നിങ്ങൾ പഠിച്ചതാണ്. Numerator and denominator we want to multiply numerator and denominator by a same number, we got a new number. Okay, that is an equivalent fraction. Here we 1/2 നെ 2 വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ 1 fraction കിട്ടി. Okay, ഇനി ഈ 1/2 നെ 3 വെച്ച് look I will tell you ഇത് മനസ്സിലായല്ലോ പോർഷൻസ് വരയ്ക്കുന്നത്. So if from this picture we can say that these all fractions are equal, that is these are equivalent fractions, same as that is 1/2 into 2 വെച്ച് numerator 2/2 ഇതൊരു fraction. Again 1/2 നെ 3 numerator and denominator by 3/6 another equivalent fraction, got it. Next again 1/2 into 4 1/4 is equal to 4 2/4 is equal to 8 2 4s are 8, that is equal. അങ്ങനെ in that way numerator and denominator are equivalent fraction. So then we can say that 1/2 into 2 by dash is equal to dash by 8 is equal to 6 is equal to dash by 8. Okay, can you fill these dashes? Here look 1 into 2 here 1 നെ 2 വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ 2 കിട്ടി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഇവിടെയും 2 വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം 4. ഓക്കേ, ഇവിടെ നോക്കിക്കേ താഴെ 6 അപ്പോൾ 2 നെ എത്ര വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ 6 കിട്ടും? 2/3 is 6. 2 into 3 6 ആണെങ്കിൽ വീണ്ടും 3 വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. 2 into 3 6 ആണെങ്കിൽ 1 into 3 3. നെക്സ്റ്റ് 2 into 4 2 നെ 4 വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. then മോളിലും 4 വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. 2 4s are right, 1 4 is 4. അതാണ് equivalent fraction. So for equivalent fraction we want to multiply numerator and denominator by same number itself. Same number itself അല്ല, same numbers വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് equivalent fractions കിട്ടും. Next, cutting the halwa. Next question. Ramesh bought a piece of halwa. Ramesh bought a piece of halwa. ഒരു piece halwa മേടിച്ചു. One piece of halwa. Okay, one piece of halwa is there. He divided it equally for them. For whom? For his children, Ammu and Anu. Ammu and Anu are Ramesh's daughters. Ammuനും രമയ്ക്കും equally divide ചെയ്തു. Okay, then how many parts are there? Total how many parts is there? 1 2. Total 2 parts. Out of 2 parts each got 1 part. അമ്മുവിന് ഇത് കൊടുത്തു, ഇത് അനുവിന് കൊടുത്തു. അപ്പം ഒരു ഹൽവ കൊണ്ട് ഒരു പീസ് ഹൽവ രണ്ടായിട്ട് മുറിച്ചു. അത് ടോട്ടൽ 2 പാർട്സ് ഉണ്ട്. 1 പാർട്സ് അമ്മുവിന്, 1 പാർട്സ് അനു, 1 പാർട്സ് അനുവിന് കിട്ടി. This piece is too big. He cannot eat it, they say. So he divided the piece into half again. Now how many pieces are there? അപ്പോൾ അമ്മു അവനു ഇത് വലിയ പീസ് ആണ്. So we cannot eat that. So he cut again into 2 equal parts. So now how many parts are there? 1 2 3 4. Total 4 parts. In out of 4 parts, Ammu got how many parts? 1 2. 2 parts Ammu. Okay, and Anu had 1 2. 2
4 parts. 4 parts in Anu. Then what part of the halwa is it? Now etra parts halwa hai? 4 parts. Now how many pieces? Ammu get this Ammu, this Anu. Ammu 2/4 gitti, Anu 2/4 gitti. Make it even smaller, Dad. They asked. അപ്പോൾ എന്ത് പറഞ്ഞു? വീണ്ടും ഇതിനെ ചെറുതാക്കാൻ. വീണ്ടും again divided into അമ്മുവിന്റെ വീണ്ടും ചെറുതാക്കി, അനുവിന്റെ വീണ്ടും ചെറുതാക്കി. How many parts are there now? Now how many parts are there? Ammu got 1, 2, 3, 4. Anu got 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Here 1, 2, 3, 4. So Ammu got total how many parts are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Out of 8, Ammu got 1, 2, 3, 4 parts. Anu total 8 parts. Anu 4 parts. Kanda? Now they said thank you, Dad. അപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ പീസുകളായപ്പോൾ കഴിക്കാൻ എളുപ്പമായി. ഇതാണ് നമ്മൾ ഒരു സെയിം പീസ് ഓഫ് ഫ്രാക്ഷനെ നമ്മൾ ഈക്വലന്റ് രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് 1/2 ന്റെ ഈക്വലന്റ് ഫ്രാക്ഷൻ 1/2 is equal to 2/4 is equal to 3/4/8. How we got that? 1/2 into 2 is equal to 2/4. ഇനി 1/2 into 4/8. Okay, look, these are equivalent fractions. Okay, then same parts we can again divided into equal parts. That is equivalent fractions. Next, now how many pieces we get each? അപ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്ക് എത്ര കിട്ടി? അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നല്ലോ. If Ramesh had cut the halwa into 6 equal parts, 6 equal parts, Ramesh ഇനി ആ ഹൽവയെ 6 equal parts ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 6 equal parts. Okay, then how many pieces would each have got? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓരോരുത്തർക്ക് എത്ര കിട്ടും? ഇത് അമ്മു, ഇത് അനു. Ammu how many parts got? Total how many parts are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Out of 6, how many parts Ammu got? 1, 2, 3. Out of 6, she got 3 parts. 3/6 parts Ammu got. Anu also got 3/6. Out of 6 parts, 3/8. So 1/2 equal to 2/4 is equal to 3/6 is equal to 4/8 is equal to 5/10. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ equivalent fractions എഴുതിപ്പോൾ അപ്പം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? തന്നിരിക്കുന്ന ഫ്രാക്ഷനെ നമുക്ക് ഒരേ സെയിം നമ്പർ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. ഇവിടെ 2 വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ കിട്ടും. ഇത് 2 വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. ഇവിടെ 3 വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. ഇവിടെ 4 വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. ഇവിടെ 5 വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ. അങ്ങനെ ഒരു നമ്പറിനെ സെയിം നമ്പേഴ്സ് വെച്ച് ന്യൂമറേറ്റർ ആൻഡ് ഡിനോമിനേറ്റർ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈക്വലന്റ് ഫ്രാക്ഷൻസ് കിട്ടും. Look, there is a strip. Page number 64. Out of page number 64 there is a picture. First part is pink color. Next part is yellow color. ഇത് രണ്ടായിട്ട് മുറിച്ചേക്കാണ്. Okay. Then next part is blue color. അത് equally 4.
കട്ട് ചെയ്തു. വീണ്ടും ഞാൻ ഒരു ഭാഗം കട്ട് ചെയ്തു. ഇനി ഈ ഓരോന്നിനെയും ഞാൻ രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തു. ഇവിടെ ഒരു ഭാഗം, ഇവിടെ ഒരു ഭാഗം, ഇവിടെ ഒരു ഭാഗം, ഇവിടെ ഒരു ഭാഗം. Okay. Then colors are here pink color, here yellow, here yellow, here blue, 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 blue. This greenish color, green, light green color, right? Green, 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 green. Okay, that are the colors. Now the look question. Write the part of each color. Each color, मतलब ओरो color में parts है. How many 1/4 will make a half? Pink. Pink color means ഇതിനെ മൂന്നായിട്ട് look. ഇതൊരു piece equally പറയാൻ മാത്രമേ നമുക്ക് പറ്റത്തുള്ളൂ. ഇതൊരു equal parts 1, 2, 3, 4. അപ്പോൾ 4 equal parts, അതായത് 1, 2, 3, 4. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഭാഗം മൊത്തം പിങ്ക് ആണല്ലേ. പിന്നെ ഇതിനെ വേറെ വേറെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തേക്കും. അപ്പോൾ 4ൽ എത്ര ഭാഗം പിങ്ക്? 1 പാർട്സ്. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് യെല്ലോയെ ഞാൻ ഈ തന്നിരിക്കുന്നതിനകത്ത് നിന്ന് ഈ ടോട്ടൽ ഇതിന്റെ ബാലൻസ് കിടക്കുന്ന ഇത്രയും ഭാഗത്തിൽ 1, 2 ഭാഗമല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ ബാലൻസ് വന്നേക്കുന്ന ഈ രണ്ട് ഭാഗത്തും രണ്ട് ഭാഗം അത് വെച്ച് ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മൊത്തം യെല്ലോ കളറാണ്. അപ്പോൾ 4ൽ എത്ര ഭാഗം? 1 ഭാഗം യെല്ലോ. അഗൈൻ ഇതിനെ നമ്മൾ 4ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തെങ്കിലും ഇത് മൊത്തം ബ്ലൂ ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ബ്ലൂ ഈസ് ഓൾസോ 1/4 ആൻഡ് ഗ്രീൻ ഈസ് ഓൾസോ 1/4. ഇതിനെ പിന്നെ അഗൈൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്തേക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹൗ മെനി 1/4 വിൽ മേക്ക് എ ഹാഫ്? ഈ 1/4 എത്ര എണ്ണം ചേരുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ഹാഫ് ആവും? ഇവിടെ ഒരു 1/4, ഇവിടെ ഒരു 1/4. ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേരുമ്പോഴല്ലേ ഹാഫ് ആവുന്നത്. അപ്പോൾ ഹാഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1/4 പ്ലസ് 1/4. എത്ര 1/4 വേണം? 2 1/4 വേണം. ഹാഫിന് 2 1/4. ഹൗ മെനി 1/8 വിൽ മേക്ക് 1/4? ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, ഇതൊരു 1/4 അല്ലേ. ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, ഇത് മൊത്തം കൂടെ 8 ഉണ്ട്. ഇതൊരു 1/4, ഇതൊരു 1/4. ഇത്രയും കൂടെ, അതായത് ഈ ഗ്രീൻ നോക്കിയേ, അല്ലെ ഇത് വെള്ളത്തെ നോക്കിയേ, ഇതൊരു 1/4, ഇതൊരു 1/4. ഇത് ഇത്രയും ഭാഗം 4 ഉണ്ടല്ലേ. ഈ ബ്ലൂവിനെ 4 ആക്കി. അപ്പൊ ബ്ലൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് 4ൽ ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ ബ്ലൂ. അതിനെ വീണ്ടും നിങ്ങൾ എത്ര ഭാഗമാക്കി? 4 ആക്കി. 4ൽ ഒരു ഭാഗം, ഇത് 4ൽ ഒരു ഭാഗം, 4ൽ ഒരു ഭാഗം, 4ൽ ഒരു ഭാഗം. മനസ്സിലായോ? അപ്പം ഹൗ മെനി 1/8 വിൽ മേക്ക് എ 1/4? എത്ര 1/8 ചേർന്നാൽ ഒരു 1/4? ഇത് ഇത്രയും 1/4 അല്ലേ. ഇത് 8 കോളമാണ്. എത്ര 8 എണ്ണം ചേരുമ്പോഴാണ്? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1/8 ചേർന്നാലാണ്, സോറി 8 അല്ല, ഇത് ഇത്രയും ഭാഗം 4 ആണ്. അപ്പോൾ 1/4 ആവണമെങ്കിൽ എത്ര 1/8 ചേരണം? 1, 2, 3, 4. 4 1/8 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4 1/8 പ്ലസ് 1/8 പ്ലസ് 1/8 പ്ലസ് 1/8. ഇത്രയും ചേരുമ്പോഴാണ് 1/4 ആണ്. അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ തന്നെ വരച്ചൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം. ഓരോന്ന് എത്ര ഭാഗമാണ്, എത്ര ഭാഗം വരെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഒരു പാറ്റേൺ തന്നിട്ടുണ്ട്. കളേർഡ് പാറ്റേൺ. ലുക്ക് ഹിയർ. ഓക്കെ, ഹിയർ ലുക്ക് അറ്റ് ദ സ്ക്വയർ. അതിന് ഈക്വലി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ യെല്ലോ കളർ, ഈ മറ്റേ ഹാഫിനെ ഈക്വലി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ റെഡ്, പിന്നെ ഇവിടെ ഉള്ളതിനെ രണ്ടായിട്ട് ഈക്വലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ഇവിടെ ബ്ലൂ, ഈ കോളത്തിനെ വീണ്ടും ഈക്വലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഇവിടെ ഗ്രീനും ഇവിടെ വൈറ്റും. ഇങ്ങനെയാണത് കളർ ചെയ്തത്. കണ്ടോ? അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. വാട്ട് പാർട്ട് ഈസ് കളേർഡ് ബ്ലൂ? ബ്ലൂ എത്ര ഭാഗം കളേർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ബ്ലൂ എത്ര ഭാഗമുണ്ട്? എത്ര ഭാഗം കളർ ചെയ്തു? ഈ മൊത്തം ഉള്ളതിന്
ഭാഗം, രണ്ടിൽ ഒരു ഭാഗം യെല്ലോ ആണ്. മനസ്സിലായോ? ഇനി ഈ രണ്ടിൽ ഒരു ഭാഗത്തിന് ഇനി റെഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ മൊത്തമുള്ള ഈ രണ്ടിൽ ഒരു ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ, ഇത് ഒരു ഹാഫ് അല്ലേ, ആ ഹാഫിന്റെ ഇൻറ്റു പകുതി ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാഫിന്റെ പകുതി ഭാഗം, അതായത് 1/2ന്റെ ഹാഫ്. അതായത് ഈ ഇത്രയും ഭാഗം നമ്മൾ ഹാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അതിനെ വീണ്ടും ഹാഫ് ആക്കിയില്ലേ, അപ്പൊ ഹാഫിന്റെ 1/2, അതായത് 1/2 × 1/2 = 1/4. മനസ്സിലായോ? ഇനി അടുത്ത ബ്ലൂ. അപ്പം ഇത് ഹാഫ് ആണ്, ആ ഹാഫിന്റെ, മനസ്സിലായോ? ഇത് ഫുൾ ഒരു ഹാഫ് ആണ്, ആ ഹാഫിന്റെ വീണ്ടും അതിനെ ഹാഫ് ആക്കി, വീണ്ടും അതിന്റെ ഹാഫിന്റെ ഹാഫ്, അതായത് വീണ്ടും അതിന്റെ ഹാഫ്. അപ്പൊ എത്രയായി? 1/2 × 1/2 × 1/2 1/2 6. ഓക്കെ, അടുത്ത ബ്ലൂ. ബ്ലൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് ഹാഫ് അല്ലേ, ഇത് മൊത്തത്തിൽ ഒരു ഹാഫ്. ഓക്കെ, അതിന്റെ ഹാഫ് വീണ്ടും ആക്കി, അതിനെ വീണ്ടും രണ്ടാക്കി, ആ ഹാഫിനെ വീണ്ടും രണ്ടാക്കി, ആ കിട്ടിയതിൽ ഒരു ഹാഫിനെ വീണ്ടും രണ്ടാക്കി, അതിലൊരു ഭാഗം, അതാണ് ഗ്രീൻ. എത്ര ഭാഗമുണ്ട്? 1/8. മനസ്സിലായോ? അതേപോലെ തന്നെയാണ് വൈറ്റ്. ഇത് ഒരു ഹാഫ് ഭാഗം, അതിനെ വീണ്ടും രണ്ടാക്കി, ഹാഫ് ആക്കി, വീണ്ടും അതിനെ ഹാഫ് ആക്കി, വീണ്ടും അതിനെ ഹാഫ് ആക്കി, അപ്പൊ വീണ്ടും എത്ര ഭാഗമായി? 1/8. കണ്ടോ ഓരോ കളേഴ്സ് എത്ര ഭാഗം വന്നെന്ന് കണ്ടോ? യെല്ലോ 1/2, റെഡ് 1/4, ബ്ലൂ 1/6, ബ്ലൂ അല്ല ഇത് ഗ്രീന്, ഗ്രീൻ 1/8, വൈറ്റ് 1/8. കണ്ടോ? വാട്ട് പാർട്ട് ഈസ് ഗ്രീൻ? 1/8 പാർട്ട് ഈസ് ഗ്രീൻ. വൈറ്റ് വാട്ട് പാർട്ട് ഈസ് കളേർഡ് ബ്ലൂ? ബ്ലൂ എത്ര ഭാഗമുണ്ട്? 1/6. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ 1/2 = 2/4 അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈക്വലന്റ് ഫ്രാക്ഷൻസ് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഫ്രം പാർട്ട് ടു ഹോൾ. ഒരു പകുതിയിൽ നിന്ന് മുഴുവനാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഫസ്റ്റ് there is some questions in page number 65. Page number 65 there are some questions. First one, this show 1/5 petals of a flower. Complete the flowers by drawing the other petals. Here is a petal is given here. Petal means ഒരു പൂവിന്റെ ഇതൾ തന്നിട്ടുണ്ട്, അതിനെ നിങ്ങളത് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കണം. ബാക്കി ഫ്ലവേഴ്സ് പെറ്റൽസ് ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഫുൾ ആക്കണം. ദാറ്റ് ഈസ് ഇതൊരു പെറ്റൽ, നിങ്ങൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ഒരു പെറ്റൽ വരച്ചു, അടുത്ത ഓപ്പോസിറ്റ് ഒരു പെറ്റൽ വരച്ചു, ഇപ്പോൾ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഫ്ലവർ ആയി അല്ലേ? അടുത്ത സെക്കൻഡ്, ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 1. സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, the picture shows 1/3 of a blade of a here flowers are, this first one is, this shows 1/5 petals. 1/5 petals. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്ര പെറ്റൽസ് വേണം? 5 petals. 1/5 ആണ് ഇവിടെ തന്നേക്കുന്നത്. 5ൽ ഒരു പെറ്റൽസ്, 5 ഭാഗത്തിൽ ഒരു പെറ്റൽ തന്നു, ബാക്കി 4 എണ്ണം നിങ്ങൾ വരച്ചു ചേർക്കണം. അപ്പോൾ ബാലൻസ് കൂടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം. 2 3 4 5. കണ്ടോ? 5 പെറ്റൽസ് വരച്ചെടുത്തു. 1/5 തന്നു, ഹോൾ ആക്കിയപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വന്നു. കണ്ടോ? ഹോൾ ഫുൾ ആക്കി 1/5 ആണ്. ഇനി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, the picture shows 1/3 of the blade of fan. 1/3 means 1/3. ഒരു ഫാനിന്റെ 1/3 of blade is given here. You want to complete that full hole ആക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ബ്ലേഡ് ആണ് തന്നേക്കുന്നത്. അടുത്ത നിങ്ങൾ എങ്ങനെ വരയ്ക്കും? 3 ബ്ലേഡ് അല്ലേ വേണ്ടത് ഫാനിന്? 1/3 എന്നാണ്. 3 ഉള്ളതെങ്കിൽ ബാക്കി 3 കൂടെ നിങ്ങൾ വരച്ചു. 3 ബ്ലേഡ് ആയില്ലേ? ഓക്കെ. അടുത്ത 3, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 3. ഹാഫ് ഓഫ് ദ ബ്ലേഡ് ഓഫ് അനദർ ഫാൻ ആർ ഗിവൺ ഹിയർ. ഹാഫ് 1/2. Complete the picture by drawing the other half.
ഒരു ഫാനിന്റെ രണ്ടെണ്ണം തന്നിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾ അതിന്റെ ബാക്കി വരയ്ക്കണം. ഹാഫ് വന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട്, അപ്പൊ അടുത്ത ഹാഫ് വരയ്ക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതും എത്ര വേണം? രണ്ടെണ്ണം. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഒരെണ്ണം, ഇവിടെ ഒരെണ്ണം. അപ്പൊ മൊത്തം 4 പാർട്സ്, 4 ലീഫാണ് ഒരു ഫാനിന്റെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. നോക്കിക്കേ, കണ്ടോ? ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ വരച്ചു ചേർക്കണം. നെക്സ്റ്റ് റുപ്പീസ് ആൻഡ് പൈസ. റുപ്പീസും പൈസയൊക്കെ അറിയാവോ? 1 rupees, how many paisa? 1 rupees is equal to 100 paisa. ഈ 100 പൈസ 50-50 ആക്കിയാലോ? 2 50 പൈസ അല്ലേ? 50യുടെ 2 പൈസ ചേരുമ്പോഴാണ് 1 രൂപയാവുന്നത്. ഈ 1 രൂപ എന്ന് പറയുന്ന ഈ 1 രൂപ കോയിന് നമ്മൾ 2 50 ആക്കി. ഇനി ഈ ഓരോ 50യെ ഞാൻ 2 25 ആക്കാൻ പോകും. ഇവിടെ 25 കോയിൻസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? കാണാൻ വഴിയില്ല, ഇതിപ്പോൾ 50 പോലും ഇല്ല, എന്നാലും കണ്ടു കാണും. ഇതിനെ 25 ആക്കി 2 കോയിൻസ്. അപ്പൊ നോക്കിക്ക്, ചില്ലറ പൈസ ആക്കിയാൽ എങ്ങനെ കിട്ടുമെന്ന് നോക്ക്. 1 റുപ്പീസിനെ ഞാൻ 2 50 കോയിൻസ് ആക്കി. അപ്പോൾ 1 റുപ്പീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 250 കോയിൻസ്. ഇനി ഒരു 50 കോയിൻസിന് എത്ര ആയി? 25 പൈസ ഉണ്ട്, 225. അടുത്ത 50ക്ക് 225 പൈസ. Then question is that how many 50 paisa will make 1 rupees? എത്ര 50 പൈസ ചേർന്നാൽ 1 rupees ആവും? 1 rupees is equal to എത്ര 50 പൈസ ഉണ്ടാവും? 1 250 പൈസ. 250 പൈസ. ഓക്കെ, അടുത്തത് നെക്സ്റ്റ്. ഈസ് 50 പൈസ ഹാഫ് ഓഫ് 1 rupees? ഈ 50 പൈസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാഫ് ആണോ? 1ന്റെ ഹാഫ് ആണോ? 1ന്റെ പകുതിയാണോ 50 rupees? യെസ്, 50 പൈസ ഈസ് half of rupees 1 rupees. Okay, 1 rupees ന്റെ half ആണ് 50 പൈസ. 1 രൂപ 1 rupeesന് 250 പൈസ വേണം. 25 പൈസ is dash part of 1 rupees. Okay, ഈ 1 rupeesനകത്ത് എത്ര 25 ഉണ്ട്? 1 2 3 4. അപ്പോൾ how many parts? 4 parts. അപ്പോൾ 25 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1/4. അപ്പോൾ 25 പൈസ is 1/4 parts of 1 rupees. 1 രൂപയുടെ 4 1 രൂപയെ ഞാൻ 2 ആക്കി, 1നെ ഞാൻ 2 ആക്കി 50 ആക്കി. അതിനെ അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ 1നെ 4 ഭാഗിച്ചു, 4ആയിട്ട് ഭാഗിച്ച് 25 25 25 25. അപ്പം ടോട്ടൽ എത്ര ഭാഗമുണ്ട്? 4 ഭാഗം. അതാണ് 1/4 ഓഫ് 25 rupees എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1/4 ഓഫ് 1 rupees. 1 rupeesനെ 4 ആയിട്ട് ഭാഗിച്ചതിൽ ഒരു ഭാഗമാണ് 25 rupees. നെക്സ്റ്റ് 20 പൈസ ഈസ് ഡാഷ് പാർട്ട് ഓഫ് rupees. 20 പൈസ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ഭാഗമാണ്? പൈസ ഈസ് ഡാഷ് പാർട്ട് ഓഫ് 1 rupees. 1 rupees എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ്? 100. 100ന്റെ എത്ര ഭാഗമാണ് 20 പൈസ? അതിന്റെ എത്ര ഭാഗമാണ് 20 പൈസ? അതായത് 100നെ എത്ര ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ അതിൽ എത്ര ഭാഗമാണ് 20 പൈസ? അതായത് എത്ര 20 പൈസ ചേർന്നാൽ 100 rupees ആവും? നോക്കൂ, 20 40 60 80 100. എത്ര 20 ആയി? ഈ 100നെ ഞാൻ പൈസയാക്കി. 20 20 20 20 20. How many 20s are there? 1 2 3 4 5 total. അപ്പോൾ 100നെ 5 ആയിട്ട് ഭാഗിച്ചതിൽ 1 ഭാഗം is 1 part is 20. But 20 is 1/5 part of 1/5 part of 1 rupees. 1 rupeesന്റെ 1/5 പാർട്ട് ആണ് 20 പൈസ. മനസ്സിലായോ? സോ നെക്സ്റ്റ് ഹൗ മെനി 10 പൈസ? പഠിച്ചു നോക്കിക്കേ. ഇനി again ഞാൻ ഈ 100 പൈസ ഞാൻ 10 ആക്കാൻ പോവാം. ഈ 100 പൈസ അല്ലെങ്കിൽ 1 രൂപ എന്ന് പറയുന്ന ഈ 1 രൂപ ഞാൻ 10ന്റെ പൈസ കോയിൻസ് ആവും. 1 2
100. അപ്പൊ 100 പൈസയായില്ലേ. അപ്പൊ ഈ ഒരെണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 10 പൈസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ഭാഗമാണ്? അത് മൊത്തം എത്ര 10 പൈസ ഉണ്ട്? 10. 10ൽ എത്ര ഭാഗമാണ് ഒരെണ്ണം? ഒരു ഭാഗമാണ് 10. 1/10 parts ആണ് 10 പൈസ. 10 പൈസ ഓഫ് 1 rupees. 1 rupeesന്റെ 10 പൈസ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ഭാഗമാണ്? 1/10 ഓഫ് 1/10 part of 1 rupees. 10 പൈസ is 1/10 part of 1 rupees. Okay. Next ഒരു സ്റ്റോറി ഉണ്ട്. An old woman's wheel. Once there lived an old woman. She lived with her 3 daughters. She was quite rich and had 19 camels. One day she fell ill. My eldest daughter will get one. ഒരു വയസ്സായ ഒരു സ്ത്രീ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഓൾഡ് വുമൺ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവൾ 3 ഡോട്ടേഴ്സുമായിട്ടായിരുന്നു, 3 കുട്ടികളുമായിട്ട് 3 മക്കളുമായി താമസിച്ചിരുന്നു. ഷി വാസ് ക്വൈറ്റ് റിച്ച്, കുറച്ച് കാശൊക്കെ ഉള്ളതായിരുന്നു. 19 ക്യാമൽസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, 19 ക്യാമൽസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു ദിവസം അവർക്ക് അസുഖമായി. ഷീ ഫെൽ ഇൽ. ദ ഡോട്ടേഴ്സ് കാൾഡ് ദ ഡോക്ടർ. ഡോട്ടേഴ്സ് ഡോക്ടറിനെ വിളിച്ചു. ദ ഡോക്ടർ ട്രൈഡ് ടു ബെസ്റ്റ് ബട്ട് കുഡ് നോട്ട് സേവ് ദ വുമൺ. ദ വുമൺ died. ഒരു മരിച്ചുപോയി. ഡോട്ടേഴ്സ് റീഡ് ദാറ്റ് ഷീ ഹാഡ് റിട്ടൺ ഇൻ ഹെർ ബിൽ. വിൽപത്രത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിരുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. മൈ എൽഡസ്റ്റ് ഡോട്ടർ വിൽ ഗെറ്റ് 1/2 ഓഫ് മൈ ക്യാമൽസ്. അപ്പം എൽഡസ്റ്റ് ഡോട്ടർ, അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഹൗ മെനി ക്യാമൽസ് ആർ ദേർ? ഹൗ മെനി ക്യാമൽസ്? Camels. Total camels 19. Out of 19, eldest get 1/2 of total. Second daughter 1/4 of, and third daughter get 1/5 of total camels. But total camel is 9, and the lady written as eldest daughter got 1/2 of 90. That is 1/2 of 90. Second daughter 1/4 of 90. Third daughter 1/5 of 90. Look, can we find out the answer? കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇതിനകത്ത് വെട്ടി ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഒക്കത്തില്ല. നോക്കാം. The daughters were really puzzled. How can I get 1/2 of 19? 1/2 means half. 90ന്റെ half. 90ന്റെ half എത്രയാണ്? 9 and 9.5. 9.5 ക്യാമലോ? അതെങ്ങനെ ശരിയാവും? ക്യാമലിനെ കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? That is right. Half of 9 is 9.5. But we cannot cut the camel. That is right. But what will we do now? Asked the third daughter. It is right. Then what can we do? നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? Just then they saw their aunt coming. Aunt means auntie. The daughters told her their problem. Then the daughters tell their problem to their auntie. Show me the bill. I have an idea. ആ വിൽപത്രം ഒന്ന് കാണിക്കൂ. എനിക്കൊരു ഐഡിയ തോന്നി. You take my camel. So you have 20 camels. ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ, നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഒരു ക്യാമലിനെ എടുക്കൂ. Now 20 camels ആവും. വിൽപത്രം എടുക്കുക, നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഒരു ക്യാമലിനെ എടുത്തോളുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് 20 camels ആവും. Now can you divide them as your mother wanted? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അമ്മ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. You want half of the camel, don't you take? ഇനി അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണെന്ന്. അപ്പോൾ ആൻറ്റി കൊടുത്തപ്പോൾ 1 ചേർത്തപ്പോൾ 20. അപ്പോൾ എൽഡസ്റ്റ് ഡോട്ടറിന് half of 20. 20യുടെ half എത്ര വരും? 10 camels. ആൻറ്റി ഒരെണ്ണം കൊടുത്തു. 90ന്റെ half എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര ആവും?
first eldest 10, second 5, third 4. Now total how many? 19 camels are there. She took 1/4 of camels and got a dash camel. Okay, she got, the daughters were very happy and counted their camels are 10 plus 5 plus 4. കൂട്ടിയപ്പോൾ 19 camel ആയി അല്ലേ? The one remaining is mine, said that Awan took her camel away. Okay, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് തുല്യമായില്ലേ? അപ്പോൾ അവർ ഒരു ക്യാമലിനെ എടുത്തോണ്ട് പോയി. അപ്പം അവർക്ക് തുല്യമായി. Then the one remaining is mine. ഇനി അവശേഷിക്കുന്ന ഒരെണ്ണം എന്റെയാണ്, അത് ഞാൻ എടുത്തുകൊണ്ട് പോവാം. How did this happen? Discuss. എങ്ങനെയാണിത് സംഭവിച്ചത്? നിങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചു? ഒരു കൂട്ടി നോക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ഒരു ക്യാമലിനെ കൂടെ കൊടുത്തപ്പോൾ 20 ആണ്, ഹാഫ് എടുത്തപ്പോൾ 10 ആയി, അതിൻ്റെ 4 5 ആയി, 5 4 ആയി. അപ്പം മൊത്തം കൂടെ കൂട്ടിയപ്പോൾ 19 എണ്ണമുണ്ട്. ഒരെണ്ണം എക്സ്ട്രാ വന്ന് അവരെടുത്തോണ്ട് പോവുകയും ചെയ്തു. ഇതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചു? നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുമോ? അപ്പം see you on next class. അതുവരേക്കും നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് ആലോചിച്ച് ആൻസർ കണ്ടുപിടിച്ച് വെക്കുക. ഓക്കെ, try your best. Okay, till then wind up my class. Thank you. Bye.